CNN24 এর আজকের সংবাদে আমি শর্মী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শিরোনাম। অবশেষে স্বামীকে খুন করেছে বলে স্বীকার করল স্ত্রী। মধ্যপ্রদেশ থেকে মেঘালয়ে এসে খুন, দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়া। আসাম বিধানসভায় ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে ডক্টর ভূপেন হাজারিকা বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব অনুমোদন। ভূপেন ব্যারাকি বিজেপিতে যোগদান করছেন, সর্বত্রই চর্চা। আসাম থেকে রাজ্যসভার দুটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছেন বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ও কনাদ পুরকায়স্থ। বরখলা বিধানসভা কেন্দ্রের বুড়িবাইলে অরুণোদয় হিতাধিকারী চয়নে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজন পোষণের অভিযোগ। এখন আসছি বিস্তারিত সংবাদে। রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় গাজীপুরের নন্দগঞ্জ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন স্ত্রী সোনম রঘুবংশী। আরও একজনকে উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করেছে মেঘালয় পুলিশ। গত 11 মে পরিবারের সম্মতিতে 4 হাত এক হয়েছিল রাজা ও সোনম রঘুবংশীর। ইন্দোরের বাসিন্দা এই নবদম্পতি মধুচন্দ্রিমার জন্য বেছে নিয়েছিলেন উত্তর পূর্বের মেঘের রাজ্য মেঘালয়কে। গত 20 মে স্ত্রী সোনমকে নিয়ে মেঘালয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন রাজা। 23 মে তারা এসে পৌঁছন চেরাপুঞ্জিতে। 23 মে থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা। 11 দিন নিখোঁজ থাকার পর 2রা জুন রাজার দেহ মেলে সোহরায় একটি খাদের নিচ থেকে। উদ্ধার হয়েছিল একটি রক্তমাখা দা এবং বর্ষাতি। সেই দেখে স্থানীয় পুলিশ অনুমান করেছিল পর্যটককে খুনি করা হয়েছে। রাজার দেহ উদ্ধার হলেও তার স্ত্রী সোনম যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলেন। সোনমের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। 17 দিন পর রাজা হত্যা রহস্য সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নেয়। খোঁজ মেলে সোনমের। রাজাকে খুনের দায় স্বীকার করে উত্তরপ্রদেশে আত্মসমর্পণ করেন সোনম। Can you describe some of how this the Meghalaya police is going on? See, right after we got the information that Sonam and her husband had gone missing, we took up the challenge. See, immediately we started the search, and then subsequently during search, we had utilized NDRF, SDRF, and now also our SOT boys. Then eventually on the 2nd, we discovered the body of Raja, that we saw wrong. So subsequently we got a murder case registered, and actually the challenging case thing was first because of the terrain plus the weather condition, but eventually we were able to get that body, discover the body, register the murder case, and we initiated the investigation. Yeah. So can you say? Right. See, last night the operation started. We got 4 persons last night, and or actually 3 persons we got last night, and later on Sonam came, she surrendered at Gazipur. Then this morning around before 12, we got another person, we arrested another person. So basically right now 4 persons have been arrested, being produced in the respective court, and we're going to get the transit warrant to bring them to Shillong for production in Shillong. And with regarding to Sonam, she's already there, she has surrendered, and our team has already moved out from Shillong. They're all about to reach Gazipur, and eventually they will formally arrest her, and then take the transit remand. See, if you talk about the operation that we started, we had from an SIT. We had capable officers there, and last night we sent 2 teams, one to UP, one to Madhya Pradesh, and then they executed the operation. And then this morning again we had sent another team. So see, that matter is under investigation, we'll find out, but patterns are saying that Sonam and Raj, they are in a good contact. Yeah. So the patterns says that, but that is the subject of investigation. We'll find out. So you use super killers or some. See, like I've said, we are going to investigate. Once they come here, we'll be able to investigate them and then understand. See, there was a dhow that was seized. So and then if, as per the statement that have been given upon interrogation, they said that was bought from Guwahati. So yeah, just that. Sir, can you please say your name and designation, please? Oh, I'm H. Khargumar, MPS. I'm the Superintendent of Police City, Shillong, and I'm heading the SIT.
আসাম বিধানসভায় ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে ডক্টর ভূপেন হাজারিকা বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আজ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে আসাম বিধানসভা ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে ডক্টর ভূপেন হাজারিকা বিমানবন্দর রাখার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এটি বিশ্বখ্যাত শিল্পীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। মই এতিয়া চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱটো সদনত অনুমোদনৰ বাবে দাঙি ধৰিলো। প্ৰশ্নটো হ'ল সদনত উত্থাপিত চৰকাৰী সংকল্প প্ৰস্তাৱটো গৃহীত কৰা হওক। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে চৰকাৰী সংকল্প প্রস্তাবটো গৃহীত করা হল। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভূপেন বরা কি শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দেবেন? প্রাক্তন এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বরা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে খবর বের হয়েছে। গত কয়েকদিন থেকে ভূপেন বরার কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছে। দেখুন সবিশেষ। 2026 সালে নৌবলচা নয় বহুপুরিয়া সমষ্টিতে বিজেপি প্রার্থী হবেন বলে চর্চা চলছে। বর্তমান বেঙ্গালুরুতে রয়েছেন তিনি, আর সেখান থেকে ফিরে এসেই বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে সূত্রের খবর। এই উপলক্ষে বিহিপুরিয়াতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। অবশ্য এ খবর অস্বীকার করেছেন ভূপেন বরা নিজে। উল্লেখ্য, গত 6 মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ভূপেন বরাকে বলেছিলেন যে এপ্রিল-মে মাসে সভাপতি পদ হারাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আসাম থেকে রাজ্যসভার 2টি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছেন বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য ও কনাদ পুরকায়স্থ। দেখুন সবিশেষ। আসাম থেকে রাজ্যসভার 2টি সাংসদ পদে বিরোধী দলগুলি কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না। বিজেপি থেকে কনাদ পুরকায়স্থ এবং বিজেপির মিত্র জোট এজিপি থেকে বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্যকে মনোনীত করা হয়েছে। সোমবার দুজনই মনোনয়নপত্র জমা দেন। উল্লেখ্য, এজিপির বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য এর আগেও রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। এছাড়া কনাদ পুরকায়স্থ অসম প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক পদে কার্যনির্বাহ করছেন। অনুমোদন হিতাধিকারী চয়নে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজন পোষণের অভিযোগ এনে সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আর্জি জানিয়ে কাছাড়ের জেলা আয়ুক্তের কাছে লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করছেন বলে জানান বরখোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বুড়িবাই জিপির 1 নম্বর গ্রুপের বাসিন্দা অসহায় বিধবা মহিলা তথা বঞ্চিত হিতাধিকারী যথাক্রমে আমিনা খাতুন মজুমদার, শামসুন নেহার বরভুইয়া, ফাতিমা খাতুন মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আমি অরুণোদয় পাইবা আমার খাওয়ার মাঝে গিয়ে আমার ফরমর মাঝে দিদি যে অন্যর নাম আমি এপ্লাই করছি। এপ্লাই লগে তো আমার আইসি তোর মাঝে নিয়া জয়নালে আমার ওখানে নিয়ে আরো রেশন কার্ড দিয়ে আমার হাঁটি দিছে। আমি আর দিছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া কমপ্লেন করছি, মুখ্য স্যারের কাছে কমপ্লেন করছি। ওগুতা আপনার দেখি আমরা ওগুতা জেলা পাইলা আমরা হরি দিতায় মন্ত্রী স্যারের আমরা কই আর কিন্তু আমরা জেলা পাওয়াইয়া দিতা কমপ্লেন করছি। কিন্তু আমরা জেলা পাই অরুণোদয় কিন্তু আমরা লাইন হরি দিতা। ও আমার মা আমিনা খাতুন মজুমদার তাই অরুণোদয় এপ্লাই করছেন। এপ্লাই করার পরে আগে ভাইটা পরে ফিরিয়া এপ্লাই করছেন। করার পরে আল আহমদ মজুমদার আর হুসাইন আহমদ মজুমদার তারা 2 জনই লাগে সিলেকশন কমিটির মেম্বার। 29 নম্বর গণিগ্রাম 229 নম্বর সেন্টার নাম্বার তারা 2 জন এই কমিটির সিলেকশন কমিটির মেম্বার। বুথ কমিটি অরুণোদয় সিলেকশন কমিটি তারা 2 জন। এই 2 জনে আমার মার রেশন কার্ড নাম্বারটা অন্যর বইয়া আমার মারে অরুণোদয় থেকে বঞ্চিত করছেন। তখন আমরা সবে মিলিয়া এই ডিসি স্যারের কাছে কমপ্লেন করছি যে আমরা সঠিক মানুষে উপযুক্ত মানুষে এই অরুণোদয়টা পাওয়াইয়া দিতা। তান গেল সারা বিধবা সব তারা বিধবা তারা জিনিয়ন মানুষ পাইতো তারারে মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে কইয়ার আর আমার ডিসি স্যারের কাছে কইয়ার যে তারারে মানে অরুণোদয়টা পাওয়াই দেওয়াই লাগিয়া মানে আমার আবেদনটা রইল। তাই হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট পর্যন্ত আছে। তাইর কাছ থেকে টেকাও ভাষ্য নিয়েছেন কইছে তাই যে তাই নাম কইব আমি জানিয়ান না। তাই কথা কইছে যে পয়সা নিছে নিয়া তাইরে এখন পর্যন্ত কোনো জাত অরুণোদয় থেকে বঞ্চিত রাখছেন। মজুমদার 7 বছর থেকে হ্যান্ডিক্যাপ আমি জয়নালে আমার 500 টাকা দিয়া অরুণোদয় দেয় না আমারে। আমি ওদেরকে বক্তব্য শেষ করলাম।
প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব সুরক্ষা যোজনার অধীন প্রতি মাসের 9 তারিখ উধারবন্দ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এ মাসে তার ব্যতিক্রম নেই। সোমবার প্রায় 160 জন গর্ভবতী মহিলারা উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। এই শিবিরে গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন অবসরপ্রাপ্ত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুব্রত নন্দী। এছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন উধারবন্দ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসাধিকারিক ডক্টর অর্জুন প্রসাদ গোয়ালা, ডক্টর নায়িকা তারণ। পরে CNN 24-এর সাংবাদিক নিহার কান্তি রায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা যোজনাকে বাস্তব রূপ দিতে তিনি ও তার অন্যান্য সহযোগীরা কিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী একটা আবেদন ছিল যে প্রত্যেক মাসের 9 তারিখ গর্ভবতী মহিলাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং স্পেশালিস্ট দ্বারা যারা গাইনোকোলজিস্ট ওদের দ্বারা এবং সেই আবেদনের সাড়া দিয়ে আমি রিটায়ার 2010 সালে আমি অবসর নিয়েছি, কিন্তু ভাবলাম যে সমাজের জন্য কিছু করা উচিত, তাই আমি আমাকে জয়েন্ট ডিরেক্টর কাছাড় সিনিয়র জয়েন্ট ডিরেক্টর আমাকে বললেন যে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি প্রত্যেক মাসে 9 তারিখ উদারবন পিএইচসিতে গিয়ে আমি রোগী দেখব। সেই থেকে আমি এখানে আসছি, কয়েক মাস হয়ে গেল আসছি, এবং এসে গর্ভবতীদের দেখি। এখানে নিয়ম হলো যে যারা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি ওদের মানে হাই রিস্ক বলতে আপনি কি বোঝাতে? হাই রিস্ক যাদের মানে সমস্যা আছে, প্রবলেমস, যাদের প্রবলেম আছে, ব্লাড প্রেশার বেশি, ক্রিটিক্যাল প্রবলেম বা প্রসিজার কেসগুলো আছে, এদের এইসব কেসের জন্য দেখার জন্য আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা মাতৃত্ব সুরক্ষা যোজনা PMSMA ইংলিশে বলে, ওইটা আমরা প্রত্যেক 9 তারিখে প্রত্যেক মাসের আমরা করি। এইবার একটু আমরা সব সেক্টরের পেশেন্ট, প্রেগনেন্ট ওমেন এবং হাই রিস্ক প্রেগনেন্ট ওমেন সবরে আমরা করছি, মোবিলাইজেশন করিয়া আমরা সেন্ট্রালি করতেছি। এখানে উপস্থিত আছেন ডিএমই কাছাড় জেলার NHM তরফ থেকে ডিএমই আছেন, ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট, অ্যান্ড আমার BPM ইনচার্জ, BCM অ্যান্ড সিস্টাররা, আদার ডক্টরস, ইন্টার্নস এবং MO সবাই আছেন, এবং আমাদের 160 অ্যাপ্রক্সিমেটলি পেশেন্ট আমরা আনছি এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য এবং ANC কেয়ারের জন্য। আর সবাইকে আমরা হাই রিস্ক কেসগুলো যেমন হাই প্রেসার, সুগার বা কোনো ধরনের প্রবলেম, গ্যাস্ট্রাইটিস, পেটের প্রবলেম, চোখের প্রবলেম, বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন থাকে যেটা আমরা স্ক্রিনিং করতেছি, আর এজ পার স্ক্রিনিং আমরা ট্রিটমেন্ট করতেছি, এবং ব্লাড টেস্ট বা ইউরিন টেস্ট অ্যান্ড সোনোগ্রাফি, যেটা আমরা 3rd মান্থে একবার দেই সোনোগ্রাফি, আর ফাইনাল মান্থে মানে 7 মান্থের পরে ডিউরিং লাস্ট উইক অফ প্রেগনেন্সি বা 9 মান্থে। এখন যেটা হইতেছে এটা 5 মান্থ, এখন এটা মিক্সড এখানে এখানে ধরেন একদম আর্লি প্রেগনেন্সি থেকে একদম লেট প্রেগনেন্সি পর্যন্ত আছে, জানি প্রায়োরিটি 7 মান্থস, প্রায়োরিটি 7 মান্থ মানে লেট প্রেগনেন্সি। তো এই জন্য আমরা আজকে একটু মানে গুরুত্ব সহকারে আমরা বিভিন্ন হাই রিস্ক কেসগুলো, এমনি তো আমরা সব হসপিটালে হয় প্রত্যেক মাসেই, আজকেও হইতেছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট এখানে মোবিলাইজেশন হয়েছে ডিউ টু হাই লেভেল screening by gynecologist Dr. Subrata Nandi and me, Dr. Epic Wala, SDMO Udarband, CHO, and interns, 6 interns from Medical College and 1 MO, Dr. Noenika Taran. ফিরছি একটি বিরতির পর। Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight, managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust. We bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child
strives in the best possible way. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. With hearts full of wonder, we learn and we play. Our passion for knowledge guides us every day. Our school is our haven, where love and learning grow. Dear parents, students and well-wishers, you all know Vivekananda Senior Secondary School, also known as Vivekananda Junior College, was established in 2003 at Chenkuri Road, Silchar, pin code 788007, having science, arts, commerce streams. Every year in HS examination, our students have been passing out with positions, distinctions, star marks and huge numbers of letters. In degree unit, we have Encipal Memorial Degree College, which was established in 2010 and affiliated under Assam University. Both of our institutions have been guided gracefully by the experienced and qualified faculties in well-infrastructure, environmental-friendly institution. গ্রেসওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর। এখানে আপনারা পাবেন ডায়ালিসিস, এন্ডোস্কোপি, সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এক্স-রের মতো বিশেষ সুবিধে। উন্নত মানের ডাক্তারি পরিষেবার পাশাপাশি পাবেন আইসিইউ, এনআইসিইউ, ইনডোর, আউটডোর এবং যে কোনো রকম সার্জারি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এবং অত্যাধুনিক মানের। গ্রেসওয়েল হসপিটাল বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি এখানে আপনারা পাবেন বন্ধাত্ব কাটিয়ে মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের আশ্বাস। আপনার সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে চলেছে গ্রেসওয়েল হসপিটালের সদস্যবৃন্দ। ঠিকানা গ্রেসওয়েল হসপিটাল, মেহেরপুর, শিলচর 788015। আপনার সুস্থ এবং মঙ্গলময় জীবন কামনা করি আমরা। গ্রেসওয়েল হসপিটাল। ফিরে এলাম বিরতির পর। গঠন করা হলো টিম গৌরব গগৈ। গৌরব গগৈ সেই টিমে স্থান পেয়েছেন কাছাড় থেকে একমাত্র প্রাক্তন যুব কংগ্রেসের সভাপতি পাপন দেব। দেখুন সবিশেষ। শিলচর জেলা কংগ্রেসের টিকিট বাণিজ্য শিবির বিরোধী পাপন দেবের হঠাৎ করে এমন উত্থানে অনেকেই উচ্ছ্বসিত, উৎফুল্লিত, তেমনি অনেকে আবার উদ্বেগে প্রকাশ করেছেন। আর সেটাই স্বাভাবিক, কারণ 26ই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, 8-9 মাসও বাকি নেই। এর আগে পাপন দেবের এই নিযুক্তি যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। দুদিন আগেই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের উচ্চস্তরীয় কমিটি। সেখানে যেসব জেলা কংগ্রেস সভাপতির নাম উঠে এসেছে সেই তালিকায় রয়েছে কাছাড় জেলা। এমন প্রেক্ষাপটে দলের পর্যবেক্ষক সমিতি ঘোষণা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস। আপাত দৃষ্টিতে প্রদেশ কংগ্রেসের 78 সদস্যের পর্যবেক্ষক সমিতির তালিকায় বিপুল গগৈ স্বাক্ষর থাকলেও এই তালিকা প্রস্তুতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদ্য নিযুক্ত সভাপতি গৌরব গগৈর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পর্যবেক্ষক সমিতি আসলে টিম গৌরব। উল্লেখ্য, বিগত দিনে শিলচর জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্ব ছিলেন পাপন। এর আগে শিলচর লোকসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সহ একাধিক পদে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার তাকে প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সমিতির সদস্য মনোনীত হওয়ায় উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন দলের কর্মকর্তা সহ অনুরাগীরা। গতকাল কলকাতা থেকে আগত বিশিষ্ট বিপ্লবী ও মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখক দেবারতী মুখোপাধ্যায় শিলচরে আসেন। উনার শিলচরে আসার উদ্দেশ্য হল বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। উনি শিলচর এসে শিলচরের বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত স্মৃতি কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রথমে তারাপুরের শহীদ বেদিতে 11 জন শহীদদের প্রণাম করেন। এরপর শ্যামাপ্রসাদ রোডের অবস্থিত মহিলা কলেজের নিকটে অবস্থিত বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের প্রতিমূর্তি দর্শন করে বঙ্গভবনে চলে আসেন। বঙ্গভবনে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের বিষয়ে নানান সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। আমার বরকে দেখেও বলছে যে তুমি তো উল্লাসকরের লোকের যোগ্য নও, যে 65 বছরে এরকম একটা মানে এত
এত বড় প্রেমিক তুমি কি হলে, এরকম আমি একটু কেন কাউকে পেলাম না। যাই হোক, তো সেরকম সময় আমার হঠাৎ করে আগরতলায় গতকাল একটা আমন্ত্রণ আসে। আগরতলায় কালকে আমাদের একটা বড় অনুষ্ঠান ছিল, একটা ডিবেট ছিল আগরতলা টাউন হলে। প্রথমে ওটা হওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে, তার জায়গায় ওটা কালকে টাউন হলে হলো। তো সেটা যখন আমি আমন্ত্রণ পেলাম, আমার মনে হলো যে আগরতলা থেকে তো শিলচর 200 কিলোমিটার, যেভাবেই হোক আমি মানে ওই অনুষ্ঠানটা করে আমি আসবো। তো তখন আমাকে খুবই যিনি হেল্প করলেন, তিনি উল্লাসকর দত্তেরই বংশধর কৌশিক দত্তগুপ্ত। তিনি আমাকে প্রবীর বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন এবং আসার আগে অবধিও অনিশ্চিত ছিল, কারণ এই বন্যা খুবই তো সব কিছু আনসার্টেন হয়ে গেছিলো। বাট আবার অ্যাগেইন এটা হয়তো একটা কোনো ভগবানের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ, উল্লাসকর দত্তের আশীর্বাদ যে আমার এই ইয়েতে আসাটা হয়ে গেল। এবং আমি আসার আগে ওই শিলচরের ওপর 2টো বই আছে 1992 সালে যেগুলো বেরিয়েছে এখান থেকে, সাগ্নিক উল্লাস আর উল্লাসকর চয়নিকা, সেই দুটোই পড়েছি। সুকুমার ভট্টাচার্যর লেখা এবং ধীরেন্দ্র মোহন দেব আপনারও লেখা আছে। তো অনেকে সেখানে লিখেছেন উল্লাসকর দত্তকে যারা ছোটবেলায় দেখেছেন, তার একটি বিড়াল ছিল, তিনি তো তারা বাজাতেন, বা যে সব থেকে যেটা আমার ইন্টারেস্টিং লেগেছিল ওইটা নিয়ে আমি যদি কেউ এখানে কেউ আলোকপাত করতে পারেন, আসলে আমি তো একটা মানে ন্যারেটিভ লিখছি, এমন কিছু লিখতে পারি না যেটা ঠিক নয়। তো ওখানে 2-3 জন লিখেছেন যে 1961-তে যখন ভাষা আন্দোলন হয় শিলচর স্টেশনে, তখনও উল্লাসকর বেঁচে আছেন, তার 1 বছর পরেই লীলা মারা যাবে। 1909 থেকে 1917 যে সময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলিপুর বোমা মামলায় সব আসামিরা যাচ্ছে, মানে বারিন ঘোষ, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র কানুঙ্গ তারা যখন যাচ্ছে, তো সেইটা নিয়ে আমি লিখতে গিয়ে আমি জানতে পারি উল্লাসকর দত্তের কথা। এটা আমার স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই এবং অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলছি যে তার আগে অবধি আমরা খুব ভাষাভাবে শুধু নামটুকুই শুনেছিলাম। তার কারণ হচ্ছে আমাদের তো যেটা সিলেবাসে ছিল আমরা সেটাই করতাম। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ ও লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রালের সহযোগিতায় ধোয়ারবন্দ এর গ্রিনউড রিসোর্ট প্রাঙ্গণে এক বিনামূল্যে ছানি শনাক্তকরণ ও চোখ পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত। দেখুন সবিশেষ। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সেন্ট্রালের সহযোগিতায় ধোয়ারবন্দের গ্রিনউড রিসোর্ট প্রাঙ্গণে এক বিনামূল্যে ছানি শনাক্তকরণ এবং চক্ষু পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই বিনামূল্যে শিবিরটি সকাল 11টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল 3টে পর্যন্ত চলে। লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপটোমেট্রিক মনদীপ চক্রবর্তী এবং প্রিয়াঙ্কা পণ্ডিত মিলে বৃহত্তর ধোঁয়ারবন্দ সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত মোট 103 জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে 26 জন রোগীর ক্যাটারাক্ট বা ছানি ধরা পড়ে। নার্স শিউলি ভট্টাচার্য এবং সহকারী শামসুদ্দিন লস্কর শিবিরের প্রধান সহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। যাদের ক্যাটারাক্ট ধরা পড়েছে তাদের অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে। আগামীকাল করা হবে শিলচরে। এছাড়াও আজকের এই শিবিরে 49 জন দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। ইউথস এনগেইনস্ট সোশ্যাল ইভিলস ধোলাই অ্যাসেম্বলি কমিটি এই শিবিরকে সফল করেছে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে। মোহনমালা এই শিবিরের ইনচার্জ ছিলেন। লায়ন্স ক্লাব ভ্যালি ভিউয়ের পক্ষ থেকে গাইডিং লায়ন সঞ্জীব রায়, সম্পাদক অনুপ রায়, সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেণী রায় সহ বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন, যেমন শেখর ধর, ধ্রুব দে, সুদীপ রায় প্রমুখ। অনুপ রায় এবং বন্দিতা ত্রিবেদী রায় গ্রিনউড রিসর্টের কর্ণধার বাবুল রায়কে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, যার ফলে এই শিবিরটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়। আজকে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউ এবং লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পর্যালেঙ্গা ব্লকের ধোয়ারবন্দ অঞ্চলের গ্রিনউড রিসোর্টে আজকে এখানে একটা ছানি শনাক্তকরণ এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে প্রায় শতাধিক রোগী এখানে লায়ন্স হাসপাতালের চিকিৎসকগণ দেখেছেন এবং এখানে 25 জনের উপরে ছানি শনাক্তকরণ করা হয়েছে। আমরা লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের মেইন মিশন হচ্ছে যে আমরা অন্ধত্ব সমাজ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ করব এবং তারই সুবাদে আজকে এখানে যে 25 জন ছানি শনাক্তকরণ করা হয়েছে ওনাদেরকে সম্পূর্ণ বিনা খরচায়
লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল শিলচরে নিয়ে ওনাদেরকে অস্ত্রোপচার করানো হবে এবং ওনাদেরকে কালকে আবার ওনাদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজকে এখানে যে পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে অনেক যাদেরকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়নি ওনাদেরকে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং তৎসঙ্গে বিনামূল্যে চশমাও প্রদান করা হয়েছে। CNN 24 সংবাদ আজকের মতন এই পর্যন্তই। নমস্কার।